कि जिस तरह एक शेर, ਉਹਦੀ बड़ी प्यारी कहानी है, वो पहली बार दहाड़िया तो जंगल गूंज गया, क्योंकि इस शब्द विच अलग अलग इंसानों की तरफ इशारे किए गए हैं। कोई तीर्थों की तरफ चला जाता है, कोई मक्के की तरफ चला जाता है, कोई जंगलों की तरफ चला जाता है, कोई पहाड़ों की तरफ चला जाता है। एक शब्द के अंदर आया है कि तू आप हरि का रूप है, भूल भयो कर बंदा। जैसे शेर भेड़ बन बैठा, चरे घास और कंदा। जैसे सांप मनी उजियारे, खाए कीट मति मंधा। हिरन के नाभि बसे कस्तूरी, जानत नहीं आनंदा। तैसे ही नर आत्म प्रकाश में भोगे विषयां गंदा। सो इस शब्द की अगर गहराई नूं असीं समझिए तो इस शब्द के अंदर इस इंसान के बारे दसिया गया है कि देखण नूं जो एक इंसान है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ पहचान, कि तू जोत स्वरूप है, तू आप हरि का रूप है। इसलिए इस शरीर नूं सिर्फ हार्ड मास का बनिया होया शरीर ना समझो। कह दिंदा है इंसान कि इंसान मिट्टी का पुतला है, पर इस मिट्टी के पुतले के अंदर परमात्मा ने किहड़ियां-किहड़ियां शक्तियां, किहड़ियां-किहड़ियां ताकतां रखियां हुई है। अगर इंसान उस चीज़ नूं समझ लवे, उस चीज़ नूं जान लवे, तो फिर इंसान अपने जीवन के कई दुखों तो, कई परेशानियों तो, कई चिंतावां तो मुक्त हो सकता है। और जिस तरह असीं दसीदा भी है कि अगर इंसान चमत्कार ते विश्वास करता है तो इंसान के जीवन च चमत्कार हुंदा भी जरूर है। और सब तो बड़ा चमत्कार तो उस परमात्मा का, उस प्रभु का यही है कि उन्हें सानू ये जिंदगी दिती, ये जीवन दिता। बोलो ये चमत्कार है या नहीं? आज एक इंसान ने अपनी इस बुद्धि दे नाल, अपने इस ज्ञान दे नाल इस संसार ते की बना दिता, की पैदा कर दिता। जो अज तो 100 साल पहला चीज़ असंभव लगती सी, अज वो साइंस ने, इंसान दे ज्ञान ने, इंसान की समझ ने अज उस असंभव चीज़ नूं भी संभव कर दिता। कदी एक वक्त हुंदा सी जदों इंसान धरती तो बैठ के चंद्रमे नूं देखदा सी कि वो है चंद्रमा, पर अज इंसान की समझ ने उस चंद्रमे ते भी अपने पैर टिका दिते। यानी इंसान अपनी समझ के जरिए अज चंद्रमे तक भी पहुँच गया। ये चमत्कार नहीं तो होर की है। सो चमत्कार का मतलब कोई, चमत्कार का मतलब कोई ये नहीं कि कोई चमत्कारी शक्ति। चमत्कार का मतलब है कि तुहाडे अंदर परमात्मा ने वो ज्ञान रखिया होया है, वो समझ रखी हुई है कि अगर तुसी उस ज्ञान नूं समझ लवो, अपनी समझ नूं सही ढंग नाल इस्तेमाल करो, तो तुसी बहुत कुछ दुनिया ते कर सकते हो जिन्हों देखण वाला कहेगा ये चमत्कार है। इसलिए इत्थे दसिया गया है, तू आप हरि का रूप है, भूल भयो कर बंदा। कि तू आप ही हरि का रूप है, कि वो परम शक्तिशाली परमात्मा ने, वो परम पिता ने अपनी सारिया शक्तियां तेरे अंदर रखिया हुई है। पर ए प्यारिया, तू उन्हां शक्तियां नूं समझदा नहीं है, तू उन्हां शक्तियां नूं जानदा नहीं है। इसलिए क्या भूल भयो कर बंदा, ये तेरी सब तो बड़ी भुल है कि तू उन्हां शक्तियां नूं जानण दी बजाय, उन्हां शक्तियां नूं अपने अंदरों समझण दी बजाय अपने आप नूं एक सधारण आदमी समझ के बैठा है, सधारण बंदा समझ के बैठा है। जिद्दां बंदा कह दिंदा ना कि मैं बड़ा निमाणा हाँ, मैं बड़ा गरीब हाँ, मेरे च कोई हिम्मत नहीं है, मेरे च कोई ताकत नहीं है। हुण जिस वेले इंसान ने यही चीज़, यही थॉट, यही सोच अपने अंदर रखनी है कि मेरे च कोई शक्ति नहीं है, मैं निमाणा हाँ, मैं गरीब हाँ, मैं कमज़ोर हाँ,
ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਖੋਜ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਹਰੀ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਭੂਲ ਭਿਓ ਕਰ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਹਰੀ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਭੂਲ ਭਿਓ ਕਰ ਬੰਦਾ, ਜੈਸੇ शेर भेड़ बन बैठा चरे घास और कंदा। कि जिस तरह एक शेर, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਡ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡ ਘਾਸ ਫੂਸ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਾਸ ਫੂਸ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਤੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੌੜਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਭੇਡਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਦੌੜਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਥੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ। ਮਿਮਿਆਣ ਲੱਗਾ ਭੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਕਸ਼, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਹਾੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਦਹਾੜ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਹਾੜਿਆ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਗੂੰਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੱਸੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਸ਼ੇਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਿਮਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸ਼ੇਰ ਭੇਡ ਬਨ ਬੈਠਾ, ਖਾਏ ਘਾਸ ਔਰ ਕੰਦਾ, ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਮਨੀ ਉਜਿਆਰੇ, ਖਾਏ ਕੀਟ ਮਤੀ ਮੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਂਢਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡੱਡੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਂਢਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀਟ ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡੱਡੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਮਣੀ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਂਢਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀਟ ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਮੇਂਢਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਣੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਖਾਣ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਬੁਰੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਤਰਫ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੈਸੇ सांप मनी उजियारे खाए कीट मति मंदा, हिरन के नाभि वसे कस्तूरी जानत नहीं आनंदा। और जिस तरह हिरन दे नाभि दे अंदर ही कस्तूरी वसदी है, पर हिरन वो जान नहीं पाता ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ 'ਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਨ ਕੇ ਨਾਭੀ ਵਸੇ ਕਸਤੂਰੀ ਜਾਨਤ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਾ, ਕਿ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਕਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਸਤੂਰੀ ਰੂਪੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਹੀ ਨਰ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਭੋਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਗੰਦਾ, ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਭੇਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਗੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।